ஹாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சரண்ஸ் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம சரண்ஸ் டைரியில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் லெசனுடைய புக் பேக் எவாலுவேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட் ரோமன் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னாக்கா, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மேட்டர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மேட்டர் அப்படின்றது எந்த பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தி above. வாட் ஆர் தே? Atoms, molecules, ions and all of the above. Okay, so what is the answer? Appo matter is composed of atom, molecules and ions. Second question, the liquid metal is used in thermometer. The liquid metal used in thermometer is dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் காப்பர், மெர்க்குரி, சில்வர், கோல்டுன்னு இருக்குது. த ஆன்சர் இஸ் மெர்க்குரி. ஓகே, அப்போது தெர்மாமீட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டு, அதாவது மெட்டல் எது அப்படின்னாக்கா மெர்க்குரி. அடுத்தது, த பிக்டோரியல் சிம்பிள் ஆஃப் வாட்டர் given by the alchemist was option C, inverted triangle. Question number 4, which one of the element name not derived from planet? Plutonium, Neptunium, uranium, mercury. Answer is mercury. Fifth one, symbol of mercury is dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Hg is the answer. அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஷின், a form of non-metal which has high ductility is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் கார்பன். கொஷின் நம்பர் 7, which one of the metal possesses low tensile strength? அடுத்துக்கான ஆன்சர் ஜிங்க். அடுத்தது, the property which allows metal to be harmed into their sheets is dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது தட்டையாக ஷீட்ஸாக மாற்றக்கூடிய இரும்புகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னாக்கா அது malleability அப்படின்னா தகர மாதிரி நம்ம அடித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 9th கொஷின், the non-metal which conduct current is dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் carbon. Carbon is a non-metal but it also conducts the electricity. 10th question, pencil leads contains graphite. Next Roman, fill in the blanks. The element, first question, which possesses character of both metal and non-metals are called dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So answer is metalloid. Second one, the symbol of tungsten dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் இஸ் W. Third one, the melting point of most metal is dash than non-metal அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் higher. Fourth question, water contain dash and dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. hydrogen and oxygen is the answer. And dash is used in semiconductor industries ன்னு கேட்டிருக்காங்க. The answer is silicon or germanium. Next Roman, third, true or false, and if it is false, correct the statement. அது தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மாற்ற சொல்கிறாங்க. Metals are generally good conductors of electricity but not good conductor of heat அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Answer is false. The correct statement is metal are generally good conductor of heat and electricity. Question number 2, gallium metal is in solid state at or just above room temperature அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Answer is false. Correct statement, gallium Ga become liquid at or just above room temperature அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Answer. Third question, compound can be made up of one atom. False. The answer is a compound is formed due to the chemical
combination of two or more element. Fourth question, coal can be drawn into wires ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது நிலக்கரியை ஒயர் மாதிரி மாற்ற முடியுமா அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸு. coal cannot be drawn into wires because they are non-metals. Since non-metals are brittle and non-ductile, எளிதில் உடையக்கூடியதாக இருக்குது, அதை தகடாக நம்ம மாற்ற முடியாது. ஸோ they cannot be drawn into wires. அதனால் அதை ஒயராக மாற்ற முடியாது. Question number 5. Zinc is highly ductile in nature. Answer is false. Correct statement. Zinc is neither ductile nor malleable at room temperature. Okay, அடுத்தது match the following கேட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Fourth Roman, compare the column A and B. இப்போ பார்த்துக்கோ, A and Bயில் இருக்குது அயான். அயான் அப்படின்றதுக்கான ஆன்சர் B. B வந்து சீவிங் நீடில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சீவிங் நீடில்ன்றது தையல் மிஷினுக்கான ஊசிகளை தயாரிக்கிறதுக்கு இரும்பு பயன்படுது. காப்பர் வந்து ஃபார் மேக்கிங் ஒயர் செய்கிறதுக்கு, கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஒயர் செய்கிறதுக்கு அது பயன்படுது. டங்ஸ்டன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்கா மேக்கிங் த ஃபிலாமெண்ட் ஆஃப் த பல்ப். குண்டு பல்ப்லாம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் டங்ஸ்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். போரான் ஆஸ் அ ஃபியூயல் ஃபார் இக்னிஷன் இன் ராக்கெட்டில் முதல்ல தீயை, அதாவது முதலையாக தீயை பற்ற வைக்கிறதுக்காக இந்த போரான் வந்து பயன்படுது. அடுத்தது செகண்ட் ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்குது. ஆட்டம்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்கா ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அப்படியே இருக்குது, பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்ன்ட்டு. செகண்ட் ஒன் எலமெண்ட்டுன்றது சேம் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆன்சர் காம்பவுண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதான் தட் இஸ் ஆன்சர். மாலிகுல் அப்படின்றது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப், நான் மாற்றி சொல்லியிருக்கேன். ஆட்டம்ன்றது பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் நேராகவே இருக்குது. எலமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோங்க. அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் given here. தேர்ட் ஒன்றுக்கு பி ஆன்சர். காம்பவுண்ட் அப்படின்றது ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் 4க்கு ஆப்ஷன் டி டைரக்டாகவே ஆன்சர் அங்கே இருக்குது. மாலிகுல்ன்றது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கொஷின் பார்த்துக்கோங்க. ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மேட்டர் பேஸ்ட் ஆன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ். ஃபஸ்ட்டில் ஏ டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்னா கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ், பி இஸ் அ சாலிட், சி இஸ் த லிக்விட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாரு, அதேமாரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆன்சர் ஏ கேஸ், பி சாலிட், சி லிக்விட். நெக்ஸ்ட் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர், வாட் இஸ் டக்டிலிட்டி? ஸோ வாட் இஸ் டக்டிலிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க. மெட்டல்ஸ் கேன் பி ட்ரான் இன் டு தின் ஒயர். மெல்லிய ஒயராக நம்ம மாற்ற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதோட தன்மை தான் டக்டிலிட்டி. திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெட்டல் இஸ் கால்டு டக்டிலிட்டி. எக்ஸாம்பிள்ஸ் காப்பர் ஒயர். செகண்ட் கொஷின், write the constituent element and their symbol for following compounds. Carbon monoxide, washing soda. Carbon monoxide formula carbon and oxygen CO, washing சோடாக்கு வந்து Na2CO3, சோடியம், கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன், they are constituent element அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொஷின் நம்பர் 3, write the symbol for these element. ஆக்சிஜனுக்கு சிம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சிஜன் ஃபார் O, கோல்டு ஃபார் AU, கால்சியம் ஃபார் CA, cadmium ஃபார் CD, அயான் ஃபார் FE. கொஷின் நம்பர் 4, நேம் 2 சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் தட் கேன் பி கட் வித் நைஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சாஃப்ட் மெட்டலை கத்தியால் எதெல்லாம் கட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா சோடியம் Na, பொட்டாசியம் K are soft metal. Those metal can be cut with a knife. கத்தியால் சோடியத்தையும் பொட்டாசியத்தையும் நம்ம வெட்ட முடியும்.
Fifth question, which non-metal is essential for our life and all living beings inhale it during breathing? Oxygen is essential for life and all living beings inhale it during breathing. அதாவது உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களும் ஆக்சிஜனை தான் நம்மளுடைய முக்கிய தேவை பொருளாக எடுத்துக்கிட்டு சுவாசித்தல் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Why are bell made of metals? On being hit, metals produce a typical sound. They are said to be sonorous. அதாவது ஒரு இரும்பு பொருளை கீழே போட்டோம் அப்படின்னா கணீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். அந்த கணீர்னு சத்தம் கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா மெட்டல்ஸ் வந்து சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் மேட் யூஸ்டு இன் மேக்கிங் பெல்ஸ். அதனால தான் மெட்டல்ஸை பெல் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. வாட் டஸ் அ chemical symbol represent? A chemical symbol is shortened method of representing an element. ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் symbols. So symbol of an element signifies. Name the element. One atom of the element, for example, the symbol O stands for the oxygen. One atom of oxygen is present. Next, 8th question. Give 2 examples of metalloids, boron and silicon. 9th question. Mention any 3 compounds that exist in liquid state. Answer: water, hydrochloric acid and nitric acid. 10th question. Write 3 properties of metalloids in கேட்டிருக்காங்க. First property, they can form alloy with other metals. அதாவது ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் கூட கலக்கும் போது அது அலாய்ஸ் அப்படின்றத உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அலாய்ஸ் மீன்ஸ் கம்பைன் 2 or more metal to form an alloy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And some metalloids such as silicon and germanium can act as electrical conductor under the specific conditions. They are used as a semiconductor. செமிகண்டக்டராக இருக்கும்போது மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து எது சிலிக்கானும் ஜெர்மானியம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிலிக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பியர்ஸ் லஷரஸ், பளபளக்கும் தன்மையுடையது. பட் இஸ் நாட் malleable and ductile. இதை மெல்லிய கம்பிகளாக உடைக்கவோ தகடுகளாக மாற்றவோ முடியாது. இட் இஸ் மச் புவரர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேன் மெட்டல்ஸ். எலக்ட்ரிசிட்டியை அது கண்டக்ட் பண்ணாது. ஓகே, இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.